युग ऋषि युग व्यास की सदगुरु देव की गायत्री मात की विश्ववंदनीय माता की हनुमान जी महाराज की गजानंद गणपति महाराज की ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी हे पापनाशक परमात्मा हमारी बुद्धि सम्मान की तरफ प्रेरित करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः हनुमंत विराजी कथा कहूमपि अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पवन कुमार आए विश्वामित्र वशिष्ठ वाल्मीकि और व्यास मानव मात्र के हृदय में भरो प्रेम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः चंदनधारण आओ नदी तरफ हमारा परिवार ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ चन्दनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामयते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा દેવ પૂજન કાર્ય કરવાની એનું શું આ કાર્ય કરવાની
હવે કરવું હોય તો કરીએ કોઈ તમે ઈ ગાતા હોય ત્યારે સુર નહીં ફીરવા દેવ પૂજન માટે આવી જાવ એમ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः હવે પૂરું થયું ત્યાં તો ખોટી તીખા મારી ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हेल्प करो फटाफट मदद करो आटी पड़ेगी मदद करो प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय पुरुषाय गीतामृतदुहे ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय मीनवे नमो रामानुजये व्यासेशाय नमो
એની ઘરનું પૂજન કરી નાખો. ત્યાં દીપકનું પૂજન કળશનું પૂજન કરી નાખો. દીપક સેટ જોઈ લેજો. દીપક સેટ જોઈ લેજો. જે સૂર્ય છે આપણે એને મટાડીએ આપણે થોડું કરાય આપણે એમને शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्रीकर्षदेवताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। पोंचो खाली कळसादन ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणावन्दमानः यदा शास्त्रे यजमानो हरिः अहिडमानो वरुणेहो दीक्षगुं समान आयु प्रमोषि। ॐ वर्णाय नमः। आह्वाय स्थापयामि। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिश्यन्तं भवतश्चपत्रशयानं कालं मुकुन्दं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा विवस्वा सुखमेव गोविंद नामो धर्माधवे दयालं नामानि विष्णु सुन्दराणि नामानि
देहावसाने इदमेव जातं गोविन्दनामो धर्मादरे हरे गोविंद गोपाल गोवर्धन विष्णु विश्वामृतमेव देवं गोविन्दनामो धर्मादरे गोविंद दामोदर नादरेति गोविंद दामोदर नादरेति गोविंद दामोदर नादरेति गोविंद दामोदर राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 मीरा बिना नाथ भजो राधे गोविंद मीरा बिना नाथ भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद सबरी बाया नाथ भजो राधे गोविंद सबरी बाया नाथ भजो राधे गोविंद सबरी बाया राम भजो राधे गोविंद सबरी बाया राम भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद विदुरजिया नाथ भजो राधे गोविंद विदुरजिया नाथ भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद
भागवत भगवान की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। युग ऋषि युग व्यास की जय। सद्गुरु देव की जय। પરીક્ષિત રાજા શુભ ચોગડિયામાં જન્મ થયો હતો. જન્માંતાની સાથે કહેવાય છે તારે બધું જોયા કરે એટલે પરીક્ષિત નામ પડ્યું અને એનું નામ હતું વિષ્ણુરાજ. અહીંયા કથા કાલે વિરામ કર્યું. કહેવાય છે કે પરીક્ષિતના લગ્ન થયા ઉત્તરા રાજાની પુત્રી ઈરાવતી સાથે. એને 4 સંતાન થયા. મોટા દીકરાનું નામ જન્મેજય હતું. રાજાને ખબર પડી કે રાજની અંદર કલયુગનો વાસ થઈ ગયો છે. કલયુગ આવી રહ્યો છે. રાજા ઘોડા ગાડી હાથે લઈ અને જંગલમાં નીકળ્યા છે. કલયુગને ગોઠે છે. કલયુગ જો મળી જાય તેનો નાશ કરી દે. સરસ્વતી નદીના કિનારે એક ગાય અને એક ધર્મદેવ બળદના રૂપમાં મળે છે. ધર્મદેવના 3 પગ છે, એક પગે ચાલે છે. ધરતી માતાએ ગાયનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. બંને પીડાય છે. કોક એને એક એવો વ્યક્તિ છે કે જેને ચાબુકથી બંનેને મારે છે. આવું દ્રશ્ય જોયું. એ સમયે કલી રાજા ત્યાં પ્રગટ થયા અને કલી રાજા પ્રગટ થઈ અને કહ્યું કે રાજા, તમારા રાજની અંદર મને ક્યાંક વાસ આપો, ક્યાંક રહેવા માટે આપો.
પરીક્ષિતે કહ્યું, જેવાય કહેવા જાય તેને પગે અડી જાય છે. એટલે પગે અડ્યા પછી પોતે મજબૂર થઈ જાય, કહેવાય છે ને, મજબૂર થઈ જાય છે. આશીર્વાદ દેવા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તમારે પગે પડે એટલે તમે એને આશીર્વાદ આપી જ જાઓ. આશીર્વાદ અંદરથી નીકળી જ જાય એને તમે આશીર્વાદ આપ્યા વગર શકો નહીં. એમ પરીક્ષિત રાજાને પગે પડ્યા એટલે પરીક્ષિત રાજા કહી ન શક્યા હવે હું તને ક્યાંય સ્થાન નહીં આપું. કલિયુગે કહ્યું કે જ્યાં કોઈ નકામી વસ્તુ હોય ત્યાં મને સ્થાન આપો. તમારા રાજ્યની અંદર જે કાંઈ નકામી વસ્તુ હોય ત્યાં મને સ્થાન દો. ત્યારે પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે જુગાર છે, મદિરા પાન છે, સ્ત્રી સંગ છે, હિંસા છે અને સુવર્ણ એટલે કે સોનું છે, આ વસ્તુ મારા માટે નકામી છે. તમે ત્યાં આગળ બેસી શકો છો. રાજા જેવા રાજા, ધર્મશીલ રાજા, પ્રજાપાલન રાજા એ આ બધી વસ્તુથી દૂર છે. જેની પાસે સર્વસ્વ છે એવી વ્યક્તિ કે જે કહેવાય છે કે રાજા મહારાજાઓ તો દારૂ પીતા હોય, જુગાર રમતા હોય, કેટલી બધી સ્ત્રીઓને રાણીઓ રાખતા હોય, સોનું અઢળક હોય, પણ આ રાજા કેવા છે તો કે આ ધર્મશીલ રાજા છે. પાંડવના પૌત્ર છે, એની અંદર ખૂબ ગુણ ભરેલા છે. તો કે આવું આ 5 વસ્તુ જે છે, 5 વસ્તુથી દરેક વ્યક્તિએ દૂર રહેવું જોઈએ. ઘરમાં, મગજમાં કે આપણા વિચારોની અંદર લાવવું જોઈએ નહીં. કહેવાય છે કે ઘરની અંદર કદાચ ઉંદર આવે તો ચાલે, ગાયને રાખી શકીએ, બકરાને રાખી શકીએ, ભેંસને રાખી શકીએ, કૂતરાને રાખી શકીએ, પણ વીછી અજગર આવે, સાપ આવે તો આપણે રહેવા દઈએ નહીં. ઘરમાં રહેવા દઈએ ને, સાપ નીકળ્યો હોય તો રહેવા દઈએ, ન રહેવા દઈએ. જો ઘરમાં સાપ નીકળ્યો હોય, અજગર નીકળ્યો હોય તો આપણે ઘરમાં રહેવા દેતા નથી. તો એવી રીતે એ જે છે એ ખરાબ વસ્તુ જે છે કે નુકસાન કરતા વસ્તુ છે, નુકસાન કરતા વસ્તુને આપણે ઘરમાં રહેવા દેતા નથી, કારણ કે આપણે નુકસાન કરશું. તો દુષ્ટ વૃત્તિ જે છે, ખરાબ વૃત્તિ જે છે, ખરાબ વિચાર જે છે, એ ખરાબ વિચારને આપણા મનની અંદર આવવા દેવા જોઈએ નહીં. જે ઘણા બધા ભાઈઓ અમે જોઈએ છીએ કેટલા દિવસથી સવારના 8-9 વાગ્યાથી આવે તે રાતના 8-9 વાગ્યા સુધી સતત કાંઈક રમતા હોય. શું રમતા હોય ખબર નથી, પણ પથરાને આમથી આમ મૂકે, આમથી આમ મૂકે, આમથી આમ મૂકે, આમથી આમ મૂકે, કેવી રીતે મૂકે ખબર નહીં, પણ શું રમે છે ખબર નહીં. મૂળ તો રમત છે. તો કહેવાય છે કે એ પણ એક રમત જ છે. રમતની અંદર તમારો મગજ જે છે એમાં પરોવાઈ જાય. તમે ન ભગવાનનું નામ લઈ શકો, ન પરમાત્માનું નામ લઈ શકો, ન ઈશ્વરનું સ્મરણ કરી શકો, ન હોમ હશે બોલી શકો, ન રામ રામ બોલી શકો, કારણ કે તમારું મગજ ક્યાં છે તે કુકડી ક્યાંથી ક્યાં જશે. ઘણા કદાચ એવું વિચારતા હોય કે અમારું બધું કામ શું, છેલ્લી ઘડી છે, છેલ્લો એક ક્ષણ જે છે, એક ક્ષણને પણ જો આપણે આપણા જીવનની અંદર ઉપયોગ કરી લઈએ તો આપણું જીવન સાર્થક થઈ જાય. કહેવાય છે કે વાલ્મીકીજીએ 70 વર્ષ પછી રામાયણ લખ્યું હતું. વાલ્મીકીજીએ 70 વર્ષની ઉંમરે રામાયણ લખ્યું તો ક્યારે લખી શક્યા હશે? આજે આપણે કીધું કે 70 વર્ષ પછી તો કશું કરવાનું હોય નહીં, મગજ સાવ સ્થિર થઈ ગયું, કઈ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું. પણ 70 વર્ષે રામાયણ લખ્યું તો હજી ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનો અહીંયા એવા બેઠા હોય છે કે સતત બેઠા હોય તો ધારે તો આ મંદિરની રોનક લાગી શકે એમ છે. ચાલો આપણે 5 દિવસ આમ કરીએ, 5 દિવસ આમ માળા કરીએ, 5 દિવસ આમ માળા કરીએ, 5 ઓમ નમઃ શિવાયનો જપ કરીએ, બેઠીને કંઈક રામાયણ વાંચીએ, કંઈક ભાગવત વાંચીએ, કંઈક સાહિત્ય સારું વાંચીએ. અને જો વાંચન કરતા હોય, એક વ્યક્તિ વાંચતા હોય તો 10 વ્યક્તિને સાંભળવા બેસી જાય. અને વાંચનથી વિચારો શ્રેષ્ઠ બને. વાંચનથી વિચારો શ્રેષ્ઠ બને છે. તો
તો હંમેશા વાંચન થોડું ઘણું કરો. તમને કદાચ વાંચન ન ફાવતું હોય તો જે વાંચી શકતા હોય એને કહો. પણ મગજ જે છે આજુબાજુ કોણ આવ્યું કોણ ન આવ્યું એ કદાચ એમને ખબર નથી હોતી ભાઈઓને. ત્યાંથી કોણ નીકળ્યું કોણ ન નીકળ્યું, કારણ કે એને કુકડીમાં જ જીવવું હોય છે. અમારે થોડા દિવસ પહેલા અમે 9 દિવસની જ્યારે અનુષ્ઠાન કર્યું તો બેન કહેતા કે મોબાઈલ લઈને રમે છે, કેટલા રમે છે? મોબાઈલના આંજવાળાથી અંધારું પડે ને તો મોબાઈલના આંજવાળાથી રમે. શું રમતો છે કઈ ખબર નહીં. તો કોઈ પણ રમત હોય, જે ખરાબ વસ્તુ જે છે એ ખરાબ વસ્તુને આપણા જીવનમાં આવવા દેવી જોઈએ નહીં. અને ખાસ કરીને તો જે પવિત્ર સ્થળો હોય, પવિત્ર જગ્યા હોય, એ પવિત્ર જગ્યામાં તો એની પવિત્રતાને જાળવવી પડે. પવિત્ર જગ્યામાં એની પવિત્રતા જાળવવી પડે. જો એની પવિત્રતા જળવાઈ જાય તો આપણે બધાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. એમાં એક વ્યક્તિનો ઉદ્ધાર ન થાય, બધાનો ઉદ્ધાર થાય. આપણા પરિવારનો ઉદ્ધાર થાય, આપણા સમાજનો ઉદ્ધાર થાય, આપણા સંતાનોનો ઉદ્ધાર થાય, દરેકનો ઉદ્ધાર થાય. ખાલી એક વ્યક્તિનો, બે વ્યક્તિનો નહીં, ખાલી મંદિરનો ઉદ્ધાર થાય એવું નથી, પણ આપણા સમાજનો, આપણા પરિવારનો, આપણા બાળકોનો, આપણા ઘર પરિવારનો, બધાનો જ ઉદ્ધાર થાય. તો શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરવા માટે સમયની રાહ જોવાતી નથી. જ્યારે વિચાર સારો આવે એને અપનાવી લેવો, અને ખરાબ વિચાર આવે તરત એને દૂર કરવો. સાપ ઘરમાં આવે તો રહેવા દઈએ નહીં, ઉંદર આવે તો ઘડીક વાંધો નહીં, જો એની મેળે જતો પણ નહીં. તો સારા વિચારોને આપણે અંદર દાખલ કરીએ, ખરાબ વિચારોને આપણા મનથી દૂર કરીએ. પરીક્ષિત રાજાને પગે લાગ્યું છે, જે પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં, આમ નકામી વસ્તુ છે, નકામી વસ્તુમાં તમે બેસી શકો છો. અને નકામી વસ્તુમાં એ લોકો બેઠા છે. નકામી વસ્તુમાં જઈને બેઠો ને પહેલા જેવું કહ્યું કે તું સુવર્ણમાં બેસ, સોનાની અંદર બેસ, એટલે સોનામાં બેસવાનું કહ્યું ને તરત જ પોતે મુંગટમાં જઈને બેઠો. એટલે મુંગટ જે હતો એ મુંગટ ભીમસેન રાજની અંદર કહેવાય છે કે જ્યારે જીતી ગયા રાજાને, અને રાજાને જીત્યા પછી એ મુંગટ જે લઈને આવેલા જરાસંઘનો મુંગટ હતો. જરાસંઘનો મુંગટ એના પુત્રને રડાવી અને કહેવાય છે મુંગટ ભીમસેન લઈને આવેલા, અને લાવ્યા પછી એ મુંગટ ત્યાં એક રૂમમાં મૂકીને રૂમમાં તાળું મારી દીધેલું. એ કોઈ મુંગટ જોયે નહીં, કોઈ લે નહીં, કોઈ પહેરે નહીં. આજે પરીક્ષિતને એમ વિચાર આવ્યો કે આ ઘરની અંદર, આ રૂમની અંદર તાળું મારેલું છે ને તાળું કોઈ ખોલ્યું નથી, તમે શું હશે? લાવ ને જોઈ લો, લાય હું જોઈ લઉં. અને જોવાનો જેવો વિચાર કરે, જુઓ તો સુવર્ણનો અંદર એકદમ હીરા જડિત મુંગટ હતો. આટલો સરસ મુંગટ હતો તો પરીક્ષિતને થયું કે મુંગટ હું પહેરી લઉં. બાપ દાદાની મિલકત છે. કહેવાય છે બાળકોને ધન નહીં પણ જ્ઞાન આપો. ગુરુદેવ રામ શર્માચાર્યજી કહે છે તમે બાળકોને ધન નહીં આપો તો ચાલશે, પણ એને જ્ઞાન આપજો. કારણ કે ધન હશે તો ગમે ત્યારે ચોરાઈ જશે, ધન હશે તો ગમે ત્યારે ગમે તે ઉપયોગ કરશે. સારો ઉપયોગી કરશે ને ખરાબ ઉપયોગી પણ કરશે. પણ જ્ઞાન જો હશે તો જ્ઞાનથી માણસ, એની પાસે કાંઈ નહીં હોય તો પણ એ પોતે જ્ઞાનથી પોતાના પરિવારનું પોતે ભરણ પોષણ કરશે, ગમે એમ કરીને કરશે. જ્ઞાનની પાછળ, ધનની પાછળ લક્ષ્મી આવતી નથી, ધનની પાછળ સરસ્વતી આવતી નથી, પણ સરસ્વતીની પાછળ લક્ષ્મી આવે છે. તો મુંગટ જેવો એને પહેરવાનું મન થયું, મુંગટ પહેર્યું અને મુંગટ પહેરીને પોતે જંગલમાં જાય છે. જંગલમાં જઈ ઘણા બધો સમય વિતાયો, તરસ લાગી, ભૂખ લાગી છે. સમીક ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા છે. ઋષિ જે છે એ ધ્યાનમાં બેઠા છે. સમીક મુનિ ધ્યાનમાં બેઠેલા, એટલે ધ્યાનમાં બેઠા હતા એટલે ખબર પડી નહીં કે કોઈ આવ્યું છે ને મને કોઈ પાણીનું કહે છે, કોઈ જમવાનું કહે છે. રાજા એક બે વખત એને સાદ કર્યો કે મુનિવર મને તરસ લાગી છે, પાણી આપો, મને તરસ લાગી છે, પાણી આપો. પણ મુનિ ધ્યાનમાં હતા એટલે એને સાંભળ્યું નહીં એટલે એણે શું કર્યું, બાજુમાં એક મરી ગયેલો સર્પ પડ્યો હતો, એ સર્પ લઈ એને એના ગળામાં નાખ્યો.
મુનિના ગળામાં નાખ્યો અને ગળામાં નાખ્યો અને થોડીક વાર થઈ ત્યાં મુનિનો પુત્ર જે હતો શૃંગી ઋષિ ત્યાં આગળ આવ્યા અને શૃંગી ઋષિ આવીને જોયું તો પિતાના ગળામાં સર્પ છે. સર્પ જોઈને જોર જોરથી રડવા લાગ્યો. આમાં મારા પિતાના ગળામાં આવું કોણે કૃત્ય કર્યું છે? મારા પિતાના ગળામાં આવું કોણે શ્રાપ નાખ્યો છે? કોણે સર્પ નાખ્યો છે? કાંઈ પણ વિચાર્યા વગર અને એ જ વખતે ગંગાનું પાણી લીધું, હાથમાં જળ લઈ અને જળ લઈને શ્રાપ દીધો કે 7 દિવસમાં જેણે મારા પિતાના ગળામાં સર્પ નાખ્યો છે એ વ્યક્તિનું 7 દિવસમાં સર્પ કરડીને મોત થશે. 7 દિવસ એટલા માટે કહ્યું કે ગળાની અંદર નાખેલું હતું તો ગળાના 7 છિદ્રો, 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાકના છિદ્રો અને મુખ, આ 7 દિવસ શું છે? 7 એ 7 એટલે એ 7 દિવસનું એની અવધિ આપી કે 7 દિવસમાં ગળામાં હતો એટલે ગળાના ઉપલા ભાગની અંદર 7 ઇન્દ્રિયો જે હતી એ 7 ઇન્દ્રિયોને 7 દિવસમાં એને સર્પ કરડીને મૃત્યુ થાય એવું શ્રાપ આપ્યો. જોર જોરથી રડવા લાગ્યો અને રડવાનો અવાજ સાંભળી અને શ્રમિક ઋષિ જે હતા એકદમ ધ્યાનમાંથી જાગી ગયા. શા માટે બેટા રડે છો? ત્યારે કહે છે, સુંદી કહે છે, પિતાજી તમારા ગળામાં કોઈકે સાપ નાખ્યો હતો, સર્પ નાખ્યો હતો અને એ જોઈને મને રડવું આવ્યું અને મેં એને શ્રાપ પણ દઈ દીધો છે કે એના 7 દિવસમાં એનું મૃત્યુ થશે. ત્યાં શ્રમિક ઋષિ કહે છે, અરે બેટા તે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. જેને તે શ્રાપ આપ્યો છે એ તો એક પરમાત્માનો અવતાર છે, એક શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છે, એ રાજા છે. તેને શ્રાપ આપીને તે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. હતું અત્યારે જા અને એની માફી માંગી લે કે મને માફ કરો, મારાથી તમને શ્રાપ અપાઈ ગયો છે. શૃંગી હતા અહીંયા રાજાની પાસે આવે છે. રાજા ઘરે આવ્યા અને ઘરે આવીને જેવો મુંગટ ઉતારીને મૂક્યો ત્યાં એને તરત અંદરથી ઝબકારો થયો, આજે મારાથી કાંઈક ખોટું થઈ ગયું છે, કાંઈક ખોટું મારાથી કૃત્ય થઈ ગયું છે. ઘણીવાર આપણાથી ખોટા શબ્દો નીકળી જાય, તરત કદાચ ખ્યાલ ન આવે પણ પછી ખબર પડે કે આજે મારાથી અહીંયા મોટું બોલવા જેવું બોલાઈ ગયું છે, અહીંયા શબ્દો કહેવાના શબ્દો કહેવાઈ ગયા છે. વાણી એક વાર નીકળ્યા પછી ફરી પાછું એની વાણીમાં શબ્દો આવતા નથી હોતા. ઋષિ આગળ આવીને કહે છે, મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મને માફ કરી દો. રાજાને યાદ આવે છે કે મેં કંઈક ખોટું કર્યું છે. એ જ વખતે ગળાની અંદરથી જે સાપ હતો એ સાપને દૂર કર્યો, રાજાની પાસે આવ્યા છે અને રાજાની પાસે આવી માફી માંગી છે. રાજાને ખબર પડી એટલે રાજાએ પોતાના બધું જ છોડી, ઘર બહાર રાજપાટ છોડી સ્નાન કરી અને તેઓ રાજપાટની બહાર નીકળી ગયા છે. इति श्री स्कंद पुराणे प्रथम स्कंद समाप्त मृत्युकंध रात्रि इंद्रा दिवसे का क्यारे भजसु सीताराम. परीक्षित राजाए કહ્યું, મહારાજ શું કરું તો મને 7 દિવસની અંદર મને મોક્ષ મળે? હવે મને કહ્યું તો છે, શ્રાપ આપ્યો છે, શ્રાપનું નિવારણ તો હશે જ. ત્યારે પરીક્ષિત ચાલને કહે છે કે તું 7 દિવસની અંદર તારા જે કાંઈ વિચારો જે છે એ વિચારોને તારા ક્ષીમિત બનાવી દે. સુખદેવજી મહારાજ આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા જે છે એ પરીક્ષિત રાજા બધું છોડીને ગંગા કિનારે આવ્યા અને જેવા ગંગા કિનારે આવ્યા છે એ સમયે સુખદેવજી મહારાજ 16 વર્ષની ઉંમર છે અને ચારે બાજુથી કહેવાય છે કે વસ્ત્રો જે છે એ આકાશ પાતાળને શોભે એવા, કોઈ પણ વસ્ત્રહીન પણ એવા સુખદેવજી મહારાજ, એટલું એનું તેજ છે અને એવા તેજસ્વી બાળક 16 વર્ષની ઉંમરના અને અહીંયા આગળ આવ્યા છે. સુખદેવજી કહ્યું કે 7 દિવસની અંદર તો હું શું કરીશ? 7 દિવસમાં હું મારા જીવનને કેવી રીતે મોક્ષ અપાવીશ? ત્યારે પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે જો પૂર્વે ખંડવાંગ નામનો જે રાજા હતો
એ રાજાએ એકવાર દેવો અને દાનવોનું જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે રાજાએ દેવોને કહેવાય છે કે એને મદદ કરી અને દેવોએ મદદ કરી એટલે દેવોએ છે એ કહ્યું કે રાજન તમે અમને મદદ કરી છે તો તમે માંગો એ આપી. રાજાએ એવું કહ્યું કે હે પ્રભુ મારે કાંઈ જોતું તો નથી પણ મને એક વાત કહો કે મારું આયુષ્ય કેટલું છે, આયુષ્ય મારું કેટલું છે એ કયો. એટલે ભગવાને કહ્યું કે તારું એક ક્ષણિક એક પ્રહરનું તારી પાસે જીવન છે. જેવું કહ્યું કે તારું એક પ્રહરનું તારું જીવન છે તો એક પ્રહર સુધીમાં શું કરી લઈએ. એ છતાં એ રાજાએ ખંડવાંગ રાજાએ પોતાના બધા જ ઇન્દ્રિયોને સીમિત કરી અને મોક્ષને પામ્યો. આવું જ્યારે પરીક્ષિત રાજાને કહેવામાં આવે છે કે રાજન એણે એક જ ક્ષણની અંદર એક પ્રહરની અંદર પોતાના જીવનને કહેવાય છે કે મોક્ષને માર્ગે ગયા હતા. તો તમે તો ભાગ્યશાળી કહેવાય કે તમને 7 દિવસ મળ્યા છે. તમને તો 7 દિવસ મળ્યા છે. તમે 7 દિવસમાં તમે માંગો એ તમને મળી જશે, તમે ઈચ્છો એ તમારાથી થઈ શકશે. પણ દરેક કર્મ જે છે એ કર્મ જે છે એ દરેક કર્મ આપણા કર્મોને આધીન હોય છે. જેવા કર્મ કરીએ એવું ફળ ભોગવવું પડે. એને કોઈ કર્મ કરવાની કોઈ જિજ્ઞાસા નથી. ચાઈ કર્મ કર્યું નહોતું છતાં ઋષિના ગળામાં સર્પ નાખ્યો અને ઋષિના ગળામાં સર્પ નાખ્યો સર્પથી એનું મૃત્યુ થયું. આ એક નિમિત્ત બની જાય છે. આજે જોઈએ જ આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ ક્ષણે જે કંઈ થાય છે એનું નિમિત્ત અગાઉ થઈ ગયું હોય, અગાઉ બંધાઈ ગયું હોય કે આ જ નિમિત્ત એને થવાનું છે. ઘણી વાર એમ થાય કે કોઈનું એક્સિડન્ટ થાય, કોઈને કોઈ ખૂન કરી નાખે, કોઈને કોઈ મારી નાખે તો એ એનું નિમિત્ત હોય છે. આજે કોઈ વ્યક્તિ કોઈને મારી શકતો નથી, કોઈ વ્યક્તિ કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકતો નથી, પણ નિમિત્ત દરેકનું હોય છે. તો જેવું નિમિત્ત હોય એ નિમિત્ત પ્રમાણે આ વ્યક્તિએ પોતાનું જીવન જીવવું પડે. દેવા તો પડે છે અંતે સહુને મળે છે કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે અંતે સહુને મળે છે કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે.